नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेलार साहित्य संपादिका मु अंकुरबाला परिड़ा। कोरोनार कराड़ दृश्य को कलम साइती रखिथिबा किछि कवि लेखकंकर कलाकृति को आपण मानक पाई आमे प्रस्तुत करिछु। सभापति श्रीजुक्त महेंद्र पट्टनायक सभापतित्व रे आयोजित ए डिजिटल साहित्य कार्यक्रम रे प्रारंभिक सूचना देइचंती आमर संपादक श्रीजुक्त राजीव पाणी। नमस्कार। स्वस्ति साहित्य संसद राउरकेला आयोजित साप्ताहिक डिजिटल साहित्य सभा को आपण मानक स्वागत करुछि, अभिनंदन जनाउछि। बंधुगण, सारा पृथ्वी रे वर्तमान आमे गोटे आतंक भितर जेमिति गति करुछु। आमे जेमिति प्रति मुहूर्त रे गोटे अंधार आड़ को जेमिति आम पाद आग को चली। कवि बौद्धाचार्य भूषुकपादंकर गोटे कविता मोर मन पड़ुछि। अधराति अंधार रे फुटिछि कमल, ताहा देखि उल्लसुछि अंग जोगिनीर। गोटे गभीर अंधार भितरे पद्म फुटिबार अजौक्तिक भावना केवल करिपारे कवि। गोटे दृश्यमान जगत रे वास्तव अनुभवर ऊर्ध्वरे ता भीतर जो अंतसार शून्यता अच्छी, से अंतसार शून्यता को केवल कविटी उपलब्धि करिपारे। तेणु साहित्य एवं आध्यात्मिकता ता भीतर जो निबिड़ संयोग अच्छी ताको आमर विशिष्ट शिक्षाविद प्रोफेसर भवेश साहू को अनुरोध करिछु, आध्यात्मिकता और साहित्य संपर्क रे आपण मानको एक संदेश प्रदान करिवे। तापरे परे आमे सुनिबा पारंपरिक धारा अनुसार गोटे गल्प पाठ करा जिवो। से गल्प आपण मानको सुनैबे ओडिशार अन्यतम प्रथितयशा गाल्पिक श्री राज्यवर्धन धल महापात्र। तांको परे परे आमे सुनिबा केतोटी कविता। ओडिशार अन्यतम प्रतिष्ठित कवि, ओडिशा साहित्य अकाडेमी प्राक्तन सभापति डॉक्टर हुसेन रवि गांधी, बालेश्वर विशिष्ट कवि डॉक्टर हरिश्चंद्र बेहेरा, कटकर डॉक्टर सेनापति प्रद्युम्न केशरी एवं रायगड़ार कवि नाट्यकार निर्देशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार मिश्र, ता सहित आम सहर 3 जन कवि अछंती। आमर प्रिय कवि डाक्तर गीतांजलि पत्री, कवि स्नेहलता नायक एवं वर्तमान समयर जड़े आगधाड़ीर संभावनामय कवि त्रिनाथ सिंह, सेमानकर कविता आम शुणा। मु भावुची आपण माने कार्यक्रम को उपभोग करिवे, आपण मानकर मतामत देवे। आपण माने भलरे रहंतु, सुखरे जीवन जीवंतु, एतिकी कामना करी मोर वक्तव्य शेष करुछि। धन्यवाद। नमस्कार। ये कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व मु आम अनुष्ठान सभापति श्रीजुक्त महेंद्र कुमार पट्टनायक को अनुरोध करी से आपण मान उद्देश्य स्वागत अभिभाषण प्रदान करेंगे। कोरोना महामारी संक्रमण वर्तमान जो परिस्थिति से दृष्टिकोण आम स्वस्ति साहित्य संसदर मासिक वार्षिक उत्सव को पूरापूरी बातिल करूँ एवं तार बदलले एक नूतन व्यवस्था भाव आम वीडियो माध्यम साप्ताहिक साहित्य आलोचना चक्र जारी रखीचु। तेणु बंधुगण, वर्तमान
कोरोना आतंक आम समस्ते लॉकडाउन हो रहीचे कई बाहर को जीवाटा संपूर्ण भाव में सीमित हो जाइए। एभली परिस्थिति रे वर्तमान ए भयंकर व्याधि केमती मुक्ति मिल से दिगरे आमर वैज्ञानिक आमर राजनीतिज्ञ माने तांकर अहरह प्रचेष्टा चलैचंती समस्त स्वागत जनाऊँ। साहित्य मनस्कता साहित्य सचेतनता ये गोटे हूँ मानवीय संवेदनशीलतार एक अंश विशेष। आमे समस्त मनीष आमे समस्ते समाज भितर बंची रहू एवं साहित्य एवं समाज भितर एक निबिड़ संपर्क रही जेहेतु एक सुसंगत साहित्य सृष्टि करिबारे समाजर जेभली भूमिका रही एवं समाज सहित समाजर हित साधन करने साहित्य धर्म हवा साहित्य तत्पर हवार आवश्यकता रही। ये सब दृष्टिकोण विचार कले आमर साहित्य स्वस्ति साहित्य संसद एक पुराना साहित्य अनुष्ठान ये तार विभिन्न समय विभिन्न प्रकार नूतन प्रक्रिया माध्यम तार साहित्य सभा राउरकेला सहर जारी रखी। आसंतु समस्ते सामिल है ये कार्यक्रम को सार्थक करवा सफल करवा पुणी आगामी दिन में नूतन नूतन प्रयोग को आम व्यवहार करी आउरी यार व्यवहारिक दिग को आउरी संतुलित करवा। धन्यवाद। साहित्य कार्यक्रम रे प्रारंभिक सूचना देइचंती आमर संपादक श्रीजुक्त राजीव पाणी। श्रीजुक्त महेंद्र पट्टनायक महोदय एवं श्रीजुक्त राजीव पाणी को मोर अशेष धन्यवाद देवी। साहित्य और आध्यात्मिकता उपरे गोटे श्रुति मध्य आलोचना करिसंती आम सहरर कवि लेखक तथा सुसाहित्यिक एवं चिंतक श्रीजुक्त भवेश चंद्र साहू ताको अशेष धन्यवाद। नमस्कार, मु भवेश साहू। साहित्य और आध्यात्मिकता संपर्क में मोर ये संक्षिप्त संदर्भटी सतीर्थ बंधु मानकर उद्देश्य रे समर्पित करुछि। गोटे बृहत्तर जीवन आड़ को एक उदारतर संवेदन आड़ को सब बेले गति करू, आम आवेग गुड़ी को परिमार्जित करू, आम चिंतन प्रक्रिया को परिमार्जित करू, परिवर्धित करू। ये समस्त साहित्यर धर्म एवं यहाँ ही बोधे आध्यात्मिकतार धर्म। निज को जानिबा, निज संपर्क रे एवं निज परिवेष्टनी संपर्क रे निजर चारिकड़ निजर समस्त परिवेश संपर्क रे जानिबार जो उद्देश्यटी साहित्य चरितार्थ करे सेही उद्देश्यटी को आध्यात्मिकता मध्य चरितार्थ करे। आध्यात्मिकतार से मूल परिभाषा प्रेम संगति, साहित्यर लक्ष्य मध्य एका प्रकार। खलील जिब्रान को जदि आपण मने पकेबे, दस्तोवस्की को जदि मने पकेबे, भीम भोई को मने पकेबे, कवि दीनकृष्ण दास को मने पकेबे, यही सब स्रष्टा पुरुष माने तांकर साहित्य रे जो संवेदनार कथा लिखुथिले वास्तविक जीवन सेमानकर जर्जरित बड़ दयनीय थिला। अर्थात निज जीवनटी को सेमाने साहित्य रे लिखिबा संभव हो नथिला। आउ आजिर बहु साहित्यिक को व्यक्तिगत भाव में मु जानिछि जो माने उच्चतर संवेदनार कथा तो लिखती किंतु व्यक्ति जीवन रे सेमानकर जो वास्तविक व्यक्ति स्थिति बड़ दयनीय होइक रही। यदि साहित्य अंतर्जीवन आ बहिर्जीवनर एक सुवर्ण सेतु होता है ताको जोड़ीबार, ताहले आमे साहित्य पाखरे एक बड़ अपराध करिबा जदि आमे ई बहिर्जीवन आ अंतर्जीवनर सुवर्ण सेतु रूपे कार्य करिबा नहीं। फलतः साहित्यर जो मूल उद्देश्य व्याहत हब। मु भाबुछि एई भली एक अनुद्देश्यता, एई भली साहित्यर गोटे विरोधाभास को जी प्रकृत रे आम समस्तक आगे परिपूर्ण भाव में सफल करें ताहा होछि आध्यात्मिकता। मो विचार रे जड़े आध्यात्मिक व्यक्ति ही जड़े सफल कवि
କାରଣ ସେ ଦୁଃଖ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ସେ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଭାବର ଯାତ୍ରା ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏକ ରହସ୍ୟଦର୍ଶୀ ମନ ଥାଏ, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳ ଧାତୁ। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର, ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରେରଣା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେ ସେଇ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଭଳି, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଭଳି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି, ହୋମରଙ୍କ ଭଳି କି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ପରି, କାଳିଦାସଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରେରଣାରୁ ଗୋଟିଏ ମହାସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବାକୁ ହୁଏତ କଲମ ଧରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାହିତ୍ୟ କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ନିଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବୀ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସାହିତ୍ୟକୁ କାଳଜୟୀ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ବଳ ରହିଛି ତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁନୟ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ, ସାହିତ୍ୟକୁ, ଆମର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ସମନ୍ୱିତ, ଶାଶ୍ୱତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ବାଟରେ ସମ୍ମାର୍ଜିତ କରିବ। ଆମେ ଯେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବା, ଆମ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକିତ ହେବ ଏବଂ ଆମର ମାନବ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ମୂଳ ପରିଭାଷା ରହିଛି, କାରଣ ମାନବ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ। ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନଗତ କାରଣ ହୋଇ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏଥର କବିତାରେ କଳରବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି ଡକ୍ଟର ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କର କବିତା ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତାଙ୍କର କବିତା ଆମ ଘର। ସେନାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଶରୀ, ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ଡାକ୍ତର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର କବିତା ଜୀବନ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିନାଥ ସିଂ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ କବି, ତାଙ୍କର କବିତା ଏ ରାତି ଟିକିଏ ଦୀର୍ଘ ଅବଶ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହରର କବି ସ୍ନେହଲତା ନାୟକ, ତାଙ୍କର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାର କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଦେଶ କ୍ରମଶଃ ଜୀବନ ବିହୀନ ଶବମାନଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭରପୁର ଦେଶଟି କେବଳ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ପବନରେ ଆତଯାତ, ମହାମାରୀର ମହାବିଭୀଷିକା ଭିତରେ କ୍ଷୁଧାର ପୁରଧାରରେ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତନାଳୀ, ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ବି ନାହିଁ ଜ୍ୱଳନର ଉପଶମ ପାଇଁ। ମହାନଗରୀରୁ ମା ମାଟି ଯାଏ ଅଙ୍କାଳର ମହାଯାତ୍ରା, ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବର ଗାଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଭୋକର ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ଏହି କଙ୍କାଳମାନଙ୍କୁ କି ଜଣା ଏଇଆ ହିଁ ଭଲ ଦିନ। ସେ ବିଚରା ତ ଇତିହାସ କି ରାଜନୀତି ପଢ଼ି ନାହିଁ। ମହାମାରୀର ଧର୍ମ ଥାଏ, ଜାତି ଥାଏ, ପୋଷାକ ବି ଥାଏ, ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ କିନ୍ତୁ ଜୀବନହୀନ କେବଳ କଙ୍କାଳ। ଖାଲି ଯାହା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ପବନରେ ପ୍ରଲମ୍ବି ଯାଉଛି ଜୀବନର କ୍ଷଣ, ପ୍ରଲମ୍ବି ଯାଉଛି ଜୀବନର କ୍ଷଣ। ଦେଶ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିହାର କରୁଛି, ନା ଛୁଇଁ ପାରୁଛି ମାଟି, ନା ଛୁଇଁ ପାରୁଛି ଆକାଶ।
केउ एक निर्जीव ग्रह रे रूपांतरित देश जेउठी जल जीवन की पवन कौन बोली से ग्रह भी जाने ना ग्रहर यात्रा किंतु निरंतर भेटिबाकू एक आलोक विहीन शून्य सकाळ महामारी मरण ठारू क्षुधार जीवंत जंत्रणा अधिक कातर करी देउची सकल उत्पादनर नायक को अति जघन्य भावना देश रे सूर्य चंद्र आहार होई जाइछंती केवल एक अद्भुत मारुतिर क्षुधा उपशम पाई जार ना मस्तक देखा जाउची ना पुच्छ अदृश्य मारुति सहित जीवन भी अदृश्य देशटी एक किनिया दर्पण रूपांतरित समस्त कंकाल और क्षुधा को देखि पारुची स्पष्ट केवल निज व्यतीत किनिया दर्पण रे नीति आसी आश्वासन देउची देश जीवन फेरिबो गाँ को शहर को दिन केइटारे अथच देश दिशु नहीं जीवन आईन देश स्वर्ग मर्त पाताल भितर भ्रमण करुची महामारी को चुंबन करी प्रतिटी सकाळे जा अंधकार परि अंध जा अंधकार परि अंध जा अंधकार परि अंध शिरोनामा आम घर बाउंश छिड़ी रे जीवाकू पड़े कोठा को किटी किटी अंधार भितरे बहु धान मेली दिए फाळे उआ फाळे उषुना कोणरे केउठी उगुड़ा थाए धान उषा हांडी पिठा पथुरी धुआं पी पी कला दिशु थाए गदे तालपत्र पोथी तालमूली दांतिया माने मुंडेई थांती बता फ्रेम रो पंजरा श्रेणी उरा रक्त मांस खरा बापा दादा लुणी झाल पी देइछि बोली तो वर्षा दिन रे जरुकू थाए घर कहे बहु मोर बंची थिबा जाए तो बाप छाउणिया दादा गंठिया बाउंश नगीरे कुटा बिड़ा उठे ऊपर को चक चक साउणी हेबाकू ऋण सुझिबाकू मिशाण फेराण जानी नथिबा जेजिमा मड़ेई दिए पोई कखारू पतर तले पीड़ा पचु थाए तो पुणी मांकड़ दाऊ से वर्ष पशिथिला पेचाटीए तो से वर्ष बसीथिला पेचाटीए तो दिन केईटारे चलीगला मो उपर भाई वर्षा दिने कटमा उड़ीरू निगेड़े पानी वर्षा दिने कटमा उड़ीरू निगेड़े पानी आम कागज डंगा भासी जाए लबंग कि वर्णीय दीपकू कौड़ी गदा पद्मफूल आंकिब बोऊ माटिकांथ कहीं कौड़ी गदा पद्मफूल आंकिब बोऊ माटिकांथ कहीं तुलसी चौरा मले दुपु दुपु जलुथिबा दीपटीए तुलसी चौरा मले दुपु दुपु जलुथिबा दीपटीए लिभिगलाणी केउ काळू नीरबी जाइछि नीड़ फेरा नीरबी जाइछि नीड़ फेरा पक्षींक काकली मा भली गाउली मेघ देहरे लागी जाइछि निया मा भली गाउली मेघ देहरे लागी जाइछि निया आटु घरर अंतरात्मा भितरु निसंग कपतटीए जहाँ डाकुथिला रही रही निसंग कपतटीए जहाँ डाकुथिला रही रही। धन्यवाद। मोर कविता हत्या पाई परामर्श हत्या पाई परामर्श मते जदि हत्या करने को चाह
ତେବେ ଦିନରେ ନୁହେଁ ଆସିବ ନିରନ୍ଧ୍ର ରାତିରେ, ଠିକ୍ ଜହ୍ନ ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ମିଶିଗଲା ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିର ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିବ ଚୁପଚାପ ପାଦ ଚିପି, କହିବନି କିଛି, କାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନେବି, କାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ନେବି, ତୁମ ଚାହାଣୀରେ ନିଆଁ ଥିବ କି ଜହର, ତୁମ ହାତରେ ଫାର୍ସା ଥିବ କି ତଲବାର, କିଛି ବି ଦିଶୁନଥିବ ସହଜରେ। ଚଟାପଟ କାମ ସାରି ତମେ ମିଶିଯିବ ନୀଳ କୁହୁଡ଼ିର କଟାକ୍ଷ ଭିତରେ, ତୁମେ ମିଶିଯିବ ନୀଳ କୁହୁଡ଼ିର କଟାକ୍ଷ ଭିତରେ। ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ଥିବି, ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଚାପି ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପରି ନିଜ ଛାତିରେ, ଯେମିତି ସାପଟିଏ ବି ଜାଣିପାରିବନି କୋଉ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା ଚୋଟ। ମୋତେ ତମେ ହତ୍ୟା କଲାବେଳେ, ମୋତେ ତମେ ହତ୍ୟା କଲାବେଳେ ଯଦି କମ୍ପି ଉଠେ ହାତ, ତେବେ ଆଲିଙ୍ଗି ନେବ ମୋତେ କୋଳକୁ ଥରୁଟିଏ, ତାପରେ ପିଠିରେ ବସେଇ ଦବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀ, ତାପରେ ପିଠିରେ ବସେଇ ଦବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀ। ମୁଁ ଯାବତ୍ ଖିଆଲରେ ବୁଡ଼ିଥିବା କବିଟିଏ, ତେଣୁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ମୋତେ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଯିବ ମୋର ପଢ଼ା ଟେବୁଲ କଡ଼ରେ, ମୋତେ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଯିବ ମୋର ପଢ଼ା ଟେବୁଲ କଡ଼ରେ, କାଳେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ଶେଷତମ କବିତାଟିଏ, କାଳେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ଶେଷତମ କବିତାଟିଏ। ଶୀର୍ଷକ ଜୀବନ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଜୀବନ କେମିତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଜୀବନ କେମିତି ଜଳୁଥାଏ ନିତିଦିନ। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମନ ଅରମା ବଣରୁ ଜୀବନର ଅଭିଧାନ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଜୀବନ କେମିତି ଜଳୁଥାଏ ନିତିଦିନ। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମନ ଅରମା ବଣରୁ ଜୀବନର ଅଭିଧାନ। ସତ ମିଶା ମିଛ ପଡ଼େ କହିବାକୁ, ସତ ମିଶା ମିଛ ପଡ଼େ କହିବାକୁ, କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପଡ଼େ ସହିବାକୁ। ଛୁରୀ କତୁରୀର ଶାଣିତ ଧାରରେ ଖୋଜେ ଜୀବନକୁ ଆପଣାପଣରେ, ଛୁରୀ କତୁରୀର ଶାଣିତ ଧାରରେ ଖୋଜେ ଜୀବନକୁ ଆପଣାପଣରେ। କେବେ ଜିତିଯାଏ କେବେ ହାରିଯାଏ, କେବେ ଜିତିଯାଏ କେବେ ହାରିଯାଏ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କେତେ ମିଛ ଆୟୋଜନ, କେତେ ମିଛ ଆୟୋଜନ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଜୀବନ କେମିତି ଜଳୁଥାଏ ନିତିଦିନ। ଶତ ବେଦନାର ଫୁଟା ଫୁଲ ଝରେ, ଶତ ବେଦନାର ଫୁଟା ଫୁଲ ଝରେ, ଜୀବନ ମରଣ ଦୋମୁହାଁ ଛକରେ। ଶତ ବେଦନାର ଫୁଟା ଫୁଲ ଝରେ, ଜୀବନ ମରଣ ଦୋମୁହାଁ ଛକରେ। ଭିଜିଲା ଆଖିର ଶୁଖିଲା ସପନ, ଶୂନ୍ୟ ଚାହାଣୀ କେତେ ଅଭିମାନ। ଭିଜିଲା ଆଖିର ଶୁଖିଲା ସପନ, ଶୂନ୍ୟ ଚାହାଣୀ କେତେ ଅଭିମାନ। ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ଦିନ। ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ଦିନ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଜୀବନ କେମିତି ଜଳୁଥାଏ ନିତିଦିନ। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମନ ଅରମା ବଣରୁ, ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ମନ ଅରମା ବଣରୁ ଜୀବନର ଅଭିଧାନ, ଜୀବନର ଅଭିଧାନ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଉଦ୍ଭଟ କାଳଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋର ଆଜିର ଏଇ କବିତା। ଏ ରାତି ଟିକିଏ ଦୀର୍ଘ ଅବଶ୍ୟ। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଉଦ୍ଭଟ କାଳଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଏବେ ବନ୍ଦ। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଉଦ୍ଭଟ କାଳଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଏବେ ବନ୍ଦ। ଠିଆ ହେଇଛି ମଣିଷତ୍ୱ
ଓ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ବିବ୍ରତ ଓ ତ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଉଦ୍ଭଟ କାଳଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଏବେ ବନ୍ଦ। ପାଟିରେ ଦିହୁଡ଼ି ଧରି ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡାହାଣୀ ମଣିଷ ଚରୁଛି। ପାଟିରେ ଦିହୁଡ଼ି ଧରି ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡାହାଣୀ ମଣିଷ ଚରୁଛି। ଘୁରି ଘୁରି ପୃଥିବୀର ଗଳିକନ୍ଦି କୋଣ ଅନୁକୋଣ, ଉହାନରୁ ୱାସିଂଟନ, ଇନ୍ଦୋରରୁ ନାଲା ରୋଡ଼, ସବୁଠି ତାଟି ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ। ସବୁଠି ତାଟି ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ। ବନ୍ଦ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବନ୍ଦ ଆକାଶ ବି ସମୁଦ୍ର ବି। ପେଟ ପାଟଣାକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଲୁଚି ଲୁଚେଇ। ରେଳ ଧାରଣା କଡ଼ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ ଦେଇ ଯେ ମଣିଷକୁ ବି ବିଚିତ୍ର ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ମଣିଷ, ଯେ ମଣିଷକୁ ବି ବିଚିତ୍ର ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ମଣିଷ। ଡାହାଣୀ ସବାର ହେଇନି ତ? ସିମ୍ ସିମ୍ ଆତଙ୍କର ଶିହରଣଟିଏ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଏ ରାତି ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଦୀର୍ଘ, ଏ ରାତି ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଦୀର୍ଘ, ହେଲେ ପାହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏପଟେ ଦେଖୁନା ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଧୂସର ଓ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବା ପୃଥିବୀ କ୍ରମଶଃ ସତେଜ ଦିଶୁଛି ସୁସ୍ଥ ଓ ସଜଳ। ଆକାଶ ସାରା ଯେତେକ ନଈ ଓ ପୋଖରୀରେ ଶରତ ପରି କାଚକେନ୍ଦୁ ଜଳ। ଏପଟେ ଦେଖୁନା ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଧୂସର ଓ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବା ପୃଥିବୀ କ୍ରମଶଃ ସତେଜ ଦିଶୁଛି ସୁସ୍ଥ ଓ ସଜଳ। ଆକାଶ ସାରା ଯେତେକ ନଈ ଓ ପୋଖରୀରେ ଶରତ ପରି କାଚକେନ୍ଦୁ ଜଳ। ନଈ ପଠାରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଛି ଜହ୍ନ। ନଈ ପଠାରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ବସିଛି ଜହ୍ନ। ଯାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଝଲମଲ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ସଚରାଚର। ହେଲେ ଆମେ ବସିଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରେ ତେଲ ଅଠା ପରି ଏତେ ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି? ଏଇଠି କୋଉଠି ଗଳା ଟିପି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି କି କେହି ଦରପୋଚା ପବନର ଶବ? ଆମେ ବସିଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରେ ତେଲ ଅଠା ପରି ଏତେ ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି? ଏଇଠି କୋଉଠି ଗଳା ଟିପି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି କି କେହି ଦରପୋଚା ପବନର ଶବ? ପାଣି ଚପ୍ ଚପ୍ କରୁଛି ଜହ୍ନ ଏବେ ବି। ପାଣି ଚପ୍ ଚପ୍ କରୁଛି ଜହ୍ନ ଏବେ ବି। ଖୋଲି ଦିଅ କୋଠରୀର ସବୁତକ ଝରକା। ଆସିବାକୁ ଦିଅ ଶୋଇବା ଘର ଯାଏଁ ଜହ୍ନର ଆଲୁଅକୁ। ଆସିବାକୁ ଦିଅ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିବା ଗଛମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ପବନର ଡେଣାରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଗୀତର ସ୍ୱରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ସଞ୍ଜର ଅଗଣାକୁ ଡାକି ଆଣିବା କି ଯୁଗ ଯୁଗ ତାରାମାନଙ୍କୁ? ସଞ୍ଜର ଅଗଣାକୁ ଡାକି ଆଣିବା କି ଯୁଗ ଯୁଗ ତାରାମାନଙ୍କୁ? ବଖାଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନୀରବତା ଓ ଆଙ୍କିବାକୁ ପବନରେ ଝୋଟି ଚିତ୍ର କବିତାର। ଗତକାଲି ସହର ମୁଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଦାଢ଼ରୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ବିକଟାଳ ବିଲେଇ ଏବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ସହର ମୁଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଦାଢ଼ରୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଥିଲା ଯୋଉ ବିକଟାଳ ବିଲେଇ ଏବେ ନାହିଁ। ଡାହାଣୀ ଦିହୁଡ଼ି ବି ଲିଭି ଯାଇଥିବ ପାହିବା ବେଳକୁ ରାତି। ଡାହାଣୀ ଦିହୁଡ଼ି ବି ଲିଭି ଯାଇଥିବ ପାହିବା ବେଳକୁ ରାତି। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଉଦ୍ଭଟ କାଳଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆମେ। ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଉଦ୍ଭଟ କାଳଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଏକଜୁଟ ହେଇ ତାରାମାନଙ୍କ ପରି ଖୁସି ବାସିଆ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ। କାନ୍ଥ ଉପରେ ସମୟ କୁନି ଝିଅଟିଏ ପରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଛି କିତ୍ 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 କିତ୍। ନମସ୍କାର। ତଥାପି ଶୀତର ଶେଷରେ ଝରି ପଡ଼େ ଯେବେ ଝଙ୍କା ବର ଗଛ ପତ୍ର। ଶୀତର ଶେଷରେ ଝରି ପଡ଼େ ଯେବେ ଝଙ୍କା ବର ଗଛ ପତ୍ର। ଭାବିନି ଶୀତ ଏତ ଝରା ଋତୁ। ଭାବିନି ଶୀତ ଏତ ଝରା ଋତୁ। ଦୁଃଖ ବିୟଳିକ ମାତ୍ର। ଶୀତର ଶେଷରେ ଝରି ପଡ଼େ ଯେବେ ଝଙ୍କା ବର ଗଛ ପତ୍ର। ଫଗୁଣ ଫେରିଲେ ସୁଖା ଡାଳ ଯେତେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗେ ଭରି
ଆଶା ସିନା ଭରି ଦିଏ ତାର, ସେଇ ଆଶା ସିନା ଭରି ଦିଏ ତାର, ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନର ପାତ୍ର, ଦୁଃଖ ବିୟଳିକ ମାତ୍ର। ମନଟା ତ କିନ୍ତୁ ନିଆରା ଜିନିଷ, ଉଜୁଡ଼ିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ, ପ୍ରୀତିର କରବି ଫୁଟେ ନାହିଁ ସେଠି, ଅନୁରାଗ ଫେରେ ନାହିଁ, ନିରଞ୍ଜନ କୂଳେ ଆଙ୍କୁ ଥାଏ ବସି, ନିରଞ୍ଜନ କୂଳେ ଆଙ୍କୁ ଥାଏ ବସି, ବେଦନାର ଭରା ଚିତ୍ର, ଦୁଃଖ ବିୟଳିକ ମାତ୍ର। ତଥାପି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି, ଲୁହାର ଗରଳ ପିଇ, ଦୁଃଖ ଯାତନାର ଅମା ଅନ୍ଧକାର, ସୀମା ସରହଦ ଡେଇଁ, କେତେ ଟୋପା କାଳି କେଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖା, କେତେ ଟୋପା କାଳି କେଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖା, ତା ପାଇଁ ହୁଏ ଅମୃତ, ଦୁଃଖ ବିୟଳିକ ମାତ୍ର। ଶୀତର ଶେଷରେ ଝରି ପଡ଼େ ଯେବେ, ଝଙ୍କା ବରଗଛ ପତ୍ର, ଭାବିନି ଶୀତ ଏତ ଝରା ଋତୁ, ଭାବିନି ଶୀତ ଏତ ଝରା ଋତୁ, ଦୁଃଖ ବିୟଳିକ ମାତ୍ର, ଶୀତର ଶେଷରେ ଝରି ପଡ଼େ ଯେବେ, ଝଙ୍କା ବରଗଛ ପତ୍ର। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ଗାଢ଼ ହୁଏ, ଭିଡ଼ ବଢ଼େ ମାଂସର ବିଳାପ, ପୁନଃ ପୁନଃ ବହ୍ନି ମନ ବିବେକର ବିଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର, ଜଳିଯାଉ କ୍ଷତି କଣ, ମନ ଜାଣେ ସ୍ୱାଦ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରର, ମନ ଜାଣେ ସ୍ୱାଦ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରର। ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୋର କବିତା ମନ ଜାଣେ ସ୍ୱାଦ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରର। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ଗାଢ଼ ହୁଏ, ଭିଡ଼ ବଢ଼େ ମାଂସର ବିଳାପ, ପୁନଃ ପୁନଃ ବହ୍ନିମାନ ବିବେକର ବିଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର, ଜଳିଯାଉ କ୍ଷତି କଣ, ଜଳିଯାଉ କ୍ଷତି କଣ, କ୍ଷତି କଣ, ମନ ଜାଣେ ସ୍ୱାଦ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରର। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୁର, ସଂଗ୍ରାମ ନା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିବାର, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିବାର। ମୋର ଜମା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋର ଜମା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାହ୍ନୁ ସିନା ହଜେଇଲା ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଗୋଠଟାକୁ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ, ଜାକି ଜୁକି ପିଡ଼ି ଧରି ଆପଣା ପୌରୁଷ, ମୁଁ କେମିତି ହସୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ହସୁଛି।
ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ମୋର ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାରର କାକୁସ୍ଥ ସକାଳ ଭଳି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ବସି ତର୍ପଣ କରୁଛି। ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ବସି ତର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରେମର ନୂତନ ସଂଜ୍ଞା ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମଠୁ ବୁଝିଲି। ନୀଳ ନୀଳ ଆକାଶରେ ନିଜ ସତ୍ତା ଖୋଜୁଥିବା ତୁମ ମନ ପକ୍ଷୀଟିର ଟିଟିରାବ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ସପନ ସାଗରେ ପରା ଲାଗିଅଛି ଶୀତଳ ଅଗ୍ନିର ଲୀଳା। ଲିଭାଉ କେମିତି ହାତ ଜଳିଯାଏ। ଜଳେ କିଏ? ଅଭିମାନ ନା କ୍ରୋଧ, ଉତ୍ତାପ ନା ନିଆଁ? ଜଳେ କିଏ? ଅଭିମାନ ନା କ୍ରୋଧ, ଉତ୍ତାପ ନା ନିଆଁ? ଅଜବ ସହର ଇଏ। ଶୋଇଥାଏ, କଡ଼ ଲେଉଟାଏ, ଅନୁଢା ଯୁବତୀ ପରି ଆଖି ଖୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ପୁନର୍ବାର ଅଭିଆଡ଼ି ହୁଏ। ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଏଠି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନ୍ତ କି ଜଡ଼ ଆମେ ନଗ୍ରର ନାଗରିକ ଗଣ। କେତେ ଦିନ ସଗର୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେହ ସାରା ମଣ୍ଡି ହେଇ ଅସଭ୍ୟତାର ବର୍ବର ଭୂଷଣ। ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଝଲମଲ ଦିଶୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ସହର ଶୋଭନୀୟ ପରିପାଟି ଭିତରେ ଲୁଚିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅନ୍ଧାର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡକୁ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି କବି ଲେଖକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।